वाली गुलाम शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद के जुड़ बैठे बहुत ही सत्कारयोग हाजरी। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं गुरु की गोद दे विच साडे तो विछड़ चुके वीर संदीप सिंह सिद्धू, जिसनूं अक्सर असीं दीप सिद्धू के नाम के नाल मुखातिब हुंदे सी, उस दे अरदास समागम दे विच जुड़े बैठे हैं। और कुदरतन है कि बहुत सारिया विचारां उहदे नाल ही संबंधित होणगियां। मेरा उहदे नाल जो रिश्ता सी वो कोई खून का रिश्ता नहीं सी, वो कोई साडी परिवारक सांझ भी कोई पुरानी नहीं सी। सो मेरे उसके नाल जो रिश्ते का इतिहास दे नाल संबंध सी, जो रिश्ते का आधार सी मेरा ते उसका, वो केवल तो केवल एक वड्डी गंढ दे विच इस करके बज्झिया होया सी कि मैं इतिहास की खोज करदा और उसनूं इतिहास का शौक बहुत सी, बहुत ज़्यादा। मैं अक्सर कई बार वेखदा, कई बारी कुछ विद्यार्थी जिन्हां ने कथा करनी हुंदी है, जिन्हां ने कुछ सीखना हुंदा है, एक बार दो बार तीन बार फोन करते हैं। जिस तरह हुण मैं तुहाडे नाल संबोधित हो रहा है तो कई बारी वो फोन नहीं चुक्या जाता, लैक्चर दे विच हुंदा, लाइब्रेरी दे विच हुंदा, तो तीसरी बार WhatsApp ते मैसेज करनगे जी तुसीं साडा फोन नहीं चुकदे, तुहानूं बड़ा माण है अपनी विद्या दे उपर। पर मैं कई बार वेखना कि दीप ने एक बारी नहीं बल्कि 23 बार उसने फोन करने, फिर आखिर ते उसने मैसेज छड्डना कि सर जदों भी तुसीं विहले होवोगे मैनूं मैसेज कर दिओ, मैं तुहाडे नाल गल कर लवांगा। इतिहास नूं समझण दी, फलसफे नूं जानण दी उहदे अंदर इन्नी तांग सी, और उस ही तांग दा एक प्रगट रूप तुसीं वेख रहे हो। व्यक्ति सी, इंसान सी, गुण ते औगण हर एक च हो सकते हैं। पूਰਨ ते गुरु वाला मनुख कभी पूਰਨ नहीं हो सकता, पूਰਨ गुरु है। उस दे विच गुण भी होणगे, औगण भी होणगे, पर जेकर कौम ने उसकी शख्सीयत नूं एक नायक के रूप दे विच स्वीकार किया है ना, तो वह वड्डा पक्ष यह है कि उस दे गुणां ने उस दे औगणों तो बहुत उच्ची जगह लै ली। उसने अपने गुणां नूं प्रगट कर दिता। मैं कल परसों भी ये गल कर रहा सी कि लहरां चलदियां ने, संघर्ष हुंदे ने, लोग इकत्तर भी हुंदे ने, पर की हुंदा है कि जिहड़े लोग उस संघर्ष के राजनीतिक जां समाजिक आगू हुंदे ने, उस समाज दे विच एक स्थान बना लैंदे ने। हुण जदों एक किसानी संघर्ष शुरू होया तां उत्थे जिहड़ियां संघर्ष दे विच शमूलीयत करन वालियां किसान जथेबंदियां ने, उन्हां दे आगू वख-वख ने, और वो जगह कौम दे विच बना ही नहीं सके जो जगह दीप सिद्धू बना गया। और एक सब तो वड्डी गल कि जे कौम की नौजवानी ने उसनूं अपनी मानसिकता दे विच इन्नी स्वीकृति, इन्ना सत्कार, इन्नी स्वीकारता दिती है, तो वह बंदा लहर का वो हिस्सा सी जिहदे खिलाफ लहर सी। जदों बार बार कहता सी कि स्टेट एंड शैडो स्टेट, कि जिस तरह सरकार मेरे नाल, जो मेरे नाल सरकार वतीरा कर रही है, जिस तरह का विहार सरकार का मेरे नाल है, उस तरह ही शैडो स्टेट बन के किसान जथेबंदियां भी मेरे नाल उही वर्ताव कर रही हैं। जे सरकार दे वास्ते मैं गदार हाँ तो ये भी मैनूं गदार कह रहे हैं, जे सरकार दे वास्ते मैं बुरा हाँ तो मेरियां अपनियां जथेबंदियां भी मैनूं बुरा कह रही हैं। जे सरकार की नज़र दे विच मैं इस संघर्ष नूं खत्म करने वाला हाँ, अशांत हाँ, शांतमई संघर्ष नूं मैं गर्म दिशा वाले पासे लैके जा रहा, तो यही गल्लां किसान जथेबंदियां दे आगू भी कर रहे हैं।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਦੀਪ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਥ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਅਸਥੀਆਂ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੀ ਰਾਖ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਅਸਥਾਂ ਬਚਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਥ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਰਾਖ ਬਚੀ ਸੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਖ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਟੇਟ ਸਪੌਂਸਰਡ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੀਪ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ ਖੂਚ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਪਰਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੀਪ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੀਪ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੀਪ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਕਲੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੌਮ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਾਹੀ ਅਬ ਦੇਣਾ, ਅਬ ਤਾਜ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਭ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਰਾਜ ਤੇ ਤਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਔਰ ਤਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਅਣਖ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜ਼ੋ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਇਹ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਜ਼ਰ ਔਕਾਤ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੈ वो कोहों बियापा में, शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਬਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਰ ਔਕਾਤ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਹੋ ਬਿਆਬਾ ਮੇਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿੱਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੱਲਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਜ਼ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਏਕ ਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਂ, ਕਰਗਸ ਕਾ ਜਹਾਂ ਔਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ਜਹਾਂ ਔਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਲ ਹੈ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਮੁਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਾਲਕਨਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਠਿਕਾਨਾ ਕਸਰੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੇ ਗੁੰਬਦ ਪਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਪਹਾੜੋਂ ਕੀ ਚਟਾਨੋਂ ਪਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਹਮਾਮੋ ਕਬੂਤਰ ਕਾ ਭੂਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਾਇਦਾਨਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਹਮਾਮੋ ਕਬੂਤਰ ਕਾ ਭੂਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਾਇਦਾਨਾ, ਪਲਟਨਾ ਝਪਟਨਾ ਝਪਟ ਕਰ ਲਪਟਨਾ ਲਹੂ ਗਰਮ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਢਿੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰੇ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦਮ ਕਰੈ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ। ਉਦਮ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਸ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਿਆਰਾਪਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਪਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ਼ ਦਿਓ ਮੈਸਾ। ਜਬ ਜੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਚਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੀ ਰੀਤ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ? ਭੇਡ ਚਾਲ। ਸਾਰੁਕਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਚਲਤੇ ਕੇ ਪਾਸ਼ੇ ਚੱਲੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾ ਸਕੇ ਸਮਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਨਿਆਰਾਪਨ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁੰਦੀਏ ਬਾਦੀਏ ਬਰਖਲਾਫ ਸੇ ਮਤ ਘਬਰਾ ਐ ਉਕਾਬ, ਜੇ ਤੋ ਚਲਤੀ ਹੈ ਤੁਝੇ ਊਂਚਾ ਉਡਾने के लिए। ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਵਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਡਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਸੀ, ਅਜੇ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ।